ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं सिमर अग्रवाल लेके हाजिर हाँ आज ਦੀਆਂ खास खबरां शुरू ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਹਾਥਰਸ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ। ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਵਤ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਮੁੜ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ, ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। देश भर 1 अक्तूबर तो खुली मिठाइयां नूं लैके बदले नियम। FSSAI दे हुक्म की मिठाइयां ते बनाउण दी डेट दे नाल एक्सपायरी डेट लिखनी होई लाजमी। हुण खबरां विस्तार नाल। यूपी दे हाथरस विच लड़की नाल होए समूहिक जबर जनाह दा मामला पूरी तरह पक्या होया। हुण इस ते सियासत पकड़ी भी शुरू हो गई है, जिस तो बाद लगातार यूपी सरकार भाव योगी सरकार नूं निशाने ते लिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी वालों भी इसका जम के विरोध किया गया, जिस दे चलदे कांग्रेसी वर्कर सड़कों ते उतर आए और सरकार विरोधी नारेबाजी कर रहे हैं। इस दे विरोध च राहुल गांधी भी हाथरस पहुंचे, जिथे उन्हां वालों पैदल चल के इसका विरोध किया गया। पर हाथरस जा रहे कांग्रेस के साबका प्रधान राहुल गांधी नूं यूपी पुलिस वालों हिरासत विच लिया गया। राहुल गांधी नूं धारा 188 तहत हिरासत विच लिया गया है। इस दौरान राहुल ने पुलिस नूं यह सवाल भी पूछा कि उस नूं क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ओह इकल्ले जाना चाहते ने तां भी धारा 144 की उलंघना नहीं होवेगी। इस तो पहले राहुल गांधी ने कहा सी कि हुण पुलिस वालियां ने मैनूं डंडियां नाल मार के हेठा सुट दिता है। यह ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा, कोई समस्या नहीं कि इस भारत विच सिर्फ RSS ते भाजपा दे लोग ही चल सकते ने कि आम आदमी तुर नहीं सकता, कि इस देश विच सिर्फ नरेंद्र मोदी ही चल सकते ने। पुलिस वालों ने मुझे धकेल के लाठी मार के गिराया, ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ कि इस हिंदुस्तान में क्या सिर्फ RSS और बीजेपी के लोग चल सकते हैं? क्या आम आदमी नहीं चल सकता? इस देश में सिर्फ मोदी जी पैदल जा सकते हैं, एक आम नागरिक नहीं जा सकता क्या? कौन सा नया कानून है? इन्होंने हमारी गाड़ी रोकी, हम गाड़ी से उतरे, पैदल गए, अब लाठी मार दी। आप आगे कैसे इस पूरे मैं हाथरस जा रहा हूँ। दस दे कि यूपी दे हाथरस जा रहे कांग्रेसी आगू राहुल गांधी ते प्रियंका गांधी दे काफले रोक दिते गए सन। काफले नूं यमुना एक्सप्रैस वे ते रोक दिता गया सी। राहुल प्रियंका नूं बैरीगेड दे सामने रोकया गया, जबकि होर नेतावां नूं बैरीगेड दे पीछे रोकया गया। इस तो बाद दोवें आगू कार तो हेठा उतर के तुरन लगे। कई होर कांग्रेसी आगू उन्हां नाल पैदल यात्रा कर रहे सन। इस दौरान यूपी पुलिस ने राहुल गांधी दे नाल धक्का मुक्की कीती। राहुल गांधी जमीन ते डिग पे। उन्हां कहा कि ओह किसी भी हालत च हाथरस जरूर जाणगे। दस दे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समूहिक बलात्कार पीड़ित दे परिवार नूं मिलन हाथरस जा रहे सन। दिल्ली तो दोवें आगू इक्को गड्डी च सवार सी। उन्हां दे नाल उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी दे प्रधान अजय कुमार ते होर कई आगू भी हाथरस लई रवाना होए सन। पंजाब सूबा कांग्रेस के नवे नियुक्त इंचार्ज और उत्तराखंड के साबका मुख्यमंत्री अमृतसर पहुंचे, जिथे उन्होंने श्री दरबार साहिब और दुर्गियाना मंदिर विच मत्था टेकिया। इस तो बाद साबका स्थानक मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू भी सर्किट हाउस विखे उन्होंने मिलन पहुंचे। सिद्धू ने रावत नाल कुछ समा गलबात की और रावत नूं डिनर का सद्दा दिता, जिस तो बाद हरीश रावत सिद्धू के घर गए। इस दौरान दोवां दरमियान करीब 1.5 घंटा गलबात हुई। श्री हरमंदर साहिब तो निकलन तो बाद हरीश रावत ने हाथरस विच होए समूहक बलात्कार के खिलाफ NSUI वालों आयोजित किए कैंडल मार्च च भी हिस्सा लिया, जिस दौरान उन्होंने कहा कि सिद्धू जल्दी ही पंजाब समाज और कांग्रेस लिए काम करते दिखाई देंगे। इस दे नाल ही रावत ने कहा कि राहुल गांधी 3 दिन पंजाब दौरे ते आ रहे ने, ओह लोकां नूं भी मिलणगे। कांग्रेस किसानी और खेती नूं बचाउण लई कानूनी लड़ाई लड़न दे नाल नाल सड़कां ते उतरेगी। उनको गिराने की कोशिश की गई, कांग्रेस के वर्कर्स पर लाठीचार्ज किया गया। और जब राहुल जी ने कहा कि मैं अपनी उस बहन के माता पिता के आंसू पोंछना चाहता हूँ जो पुरुष समाज की दरिंदगी का शिकार हो गया और जो
जो बेटी जिसके जिंदगी में खुशियां आनी थी उसको हमने ऐसे कष्ट घाव पहुंचाकर अनंतो गत्वा वो मर गई, तो मैं उसके माँ बाप के आंसू पोंछना चाहता हूँ। यदि आपको कोई दिक्कत है, मैं अकेले जाने को तैयार हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, योगी सरकार राहुल गांधी जी के जाने से इतनी घबराई हुई थी कि उन्होंने पहले राहुल जी को पैदल चलने के लिए मजबूर किया। जब वो पैदल ही चलने लग गए तो उन्होंने फिर रोक करके उनको गिराने की कोशिश की ताकि वो डर जाएं। जब उन्होंने वहाँ पर धरना देना शुरू किया तो उनको गिरफ्तार करके ले गए। और मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ, कांग्रेस अंग्रेजों के अत्याचार से नहीं डरी, तो न योगी सरकार से न मोदी सरकार से हम डरेंगे। हम उस पीड़ित हाथरस के दलित परिवार के आंसू पोंछने के लिए जरूर जाएंगे। हमारा नेतृत्व जरूर वहां पहुंच करके उनके दुख में शरीक। नहीं जिन कार्यक्रम प्लीज मेरी बात और वो कार्यक्रम किसानों के थे, और जिस समय कांग्रेस के कार्यक्रम में वो आएंगे आप देखेंगे उनके दोनों हाथों पे झंडा होगा। वो कांग्रेस के हमारे जो भविष्य की हमारी योजना है उसके बड़े महत्वपूर्ण। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਬਲਕਿ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲੀ ਮਠਿਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਮਠਿਆਈ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮਠਾਈ ਕਦੋਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। FSSAI ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਮਠਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਡੇਟ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਠਾਈ ਦੀ ਟਰੇ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਲਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਠਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। FSSAI ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੇਕਰ FSSAI ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਤੇ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਤੇ ਟਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਸਟ ਬਿਫੋਰ ਡੇਟ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਟੀਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਤੇ TCS ਕਟੇਗਾ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। LPG ਅਤੇ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਨਲੌਕ 5 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਮਰਗ ਤੇ ਇਕੱਠ ਤੇ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਲੌਕ 5 ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ 1999 ਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕੱਢ ਸਕੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ 1999 ਚ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਤ ਸਕੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਰੂਟ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ। ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਖੁਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ। ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਖੁਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 4-5 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਮ ਕੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾੜਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਧੜਕ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਰਖੜਾ, ਮਾਸਟਰ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਨੇਕੇ, ਮੈਂਬਰ SGPC ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, SGPC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ ਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਗੂੜਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਾਖੂਬੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3 ਤਖਤਾਂ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥ ਰੂਪੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਗਿਰਗਿਟ ਵਾਂਗ ਰੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਜੋੜੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਦਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਪਟਿਆਲਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਦਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਪੜਾਸ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਭਾ ਪਟਿਆਲਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜ ਕੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਾਮ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਭਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਸਾੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਜਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਪ ਘੇਰਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਮੌਲ ਵੀ ਘੇਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੰਪ ਹੈ ਚਹਿਲ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੇਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਈ ਯੂਥ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਜੀ, ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਘੇਰਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾ ਵਾਪਸ ਲੈਤੇ ਆ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਹਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਆਹ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਝੋਨੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ, ਇਹਦਾ ਫਲੋਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹਰੇ ਕੋਲੇ 5-5 7-7 ਕਿੱਲੇ 10-10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, 800 900 1000 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਾਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹੇ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਉਂਕ ਬਾਗ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੜੀ ਸੀ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤਾ ਮਾੜੀ ਮੋੜ ਦੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਖੁਦ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ। ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਜੱਟ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਸੀਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੌਲ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਿਮ ਤੱਕ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੱਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੰਮ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਜੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੋਗੇਸ਼ ਹਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੂੰਗੀ ਬਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੇਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੂੰਗੀ ਬਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ, ਪਿੱਛੇ ਦਿਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੂੰਗੀ ਬਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿੰਗਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬਖਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2022 ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਝੂਠਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਨਾਮਰਾਦ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਏਸੀਪੀ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਬਰਾਦਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।